اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ السلام علیکم، ٹیلن نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر امتیاز۔ میں ہوں طیبہ ستار۔ شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے مہنگائی کا نوٹس لے لیا، اجلاس میں اشیاء خورد و نوش پر ٹیکس کم کرنے کا فیصلہ، ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں سے سختی سے نمٹنے کا اعلان، وزراء اور ارکان اسمبلی کو اپنے حلقوں میں مصنوعی مہنگائی کرنے والوں پر نظر رکھنے کی ہدایت، مافیا کسی رعایت کے مستحق نہیں، ضلعی افسران قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کارروائیاں تیز کریں، وزیر اعظم کی ہدایت۔ وزیر اعظم عمران خان اور پاک فوج کے سپاہی سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ۔ ڈی جی این سی او سی میجر جنرل آصف محمود گورایا نے کرونا وائرس کی صورتحال پر بریف کیا۔ این سی او سی کے مطابق کرونا کے سدباب ویکسین کی فراہمی پر بھی وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کی ویکسینیشن کے لازمی عمل کی تکمیل کے لیے تمام فریقین کو بھرپور اقدامات کی ہدایت۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا، این سی او سی نے کرونا کے خلاف قوم کی جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ کراچی میں دہشت پھیلانے والا کرولا گینگ گرفتار ڈاکوں کے دوران تفتیش اہم انکشافات۔ ملزمان نے 10 ستمبر کو ایڈیشنل آئی جی موٹر وے حملے کا بھی اعتراف کر لیا۔ ملزموں نے پنڈی فتح جنگ انٹرچینج پر فرار ہوتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی پر حملہ کیا، جس میں ایڈیشنل آئی جی زخمی جبکہ ان کا بھائی جاں بحق ہوا تھا۔ 10 افراد پر مشتمل گینگ پنجاب میں 250 وارداتوں میں ملوث تھے۔ کرولا گینگ کراچی میں بھی درجنوں وارداتوں میں مطلوب تھا۔ مارچ میں معیشت بہتر، مہنگائی کم ہو جائے گی، اسد عمر نے قوم کو انتظار کی سولی پر لٹکا دیا۔ وزیر منصوبہ بندی کہتے ہیں، کورونا نے دنیا بھر کو متاثر کیا، بھارت کی معیشت تباہ ہو گئی، ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر کے خود کو بچایا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران اسد عمر کا کہنا تھا، پیٹرولیم مصنوعات پر جتنا ریلیز دے سکتے تھے دے دیا، بروقت فیصلے کرتے رہیں تو آئی ایم ایف بھی مان جاتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ کارٹلز کے خلاف مکمل کامیابی نہیں ملی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اسمبلی اجلاس کے دوران حکومت پر برس پڑے۔ مہنگائی کے طوفان کا مقابلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اپوزیشن کو سڑکوں پر نکلنا پڑے گا، غریب عوام پر مہنگائی کے ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں، مہنگائی کے سیلاب کے سامنے بند نہ باندھا گیا تو کچھ نہیں بچے گا۔ 500% ادویات کی قیمتیں بڑھنے پر حکومت کو کیا کہا جائے؟ شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں دھواں دھار خطاب، کہا دن رات ریاست مدینہ کا ذکر سنتے ہیں، کہاں ریاست مدینہ اور کہاں یہ حکومت؟ ریاست مدینہ میں ناانصافی اور کمر توڑ مہنگائی نہیں تھی، حکومت ملک پر بھاری بوجھ بن چکی ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا، حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے ایڑھی چوٹی کا زور لگا دیا، وہ اب بھی ان سے راضی نہیں ہوا۔ ڈالر کا ہائی جمپ، مزید 2 روپے 2 پیسے مہنگا ہو گیا، ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 173 روپے 20 پیسے ہو گئی۔ ڈالر مہنگا ہونے سے بیرونی قرضوں کا بوجھ 1800 ارب روپے بڑھ گیا، معاشی ماہرین کی مہنگائی میں مزید اضافے کی پیش گوئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات اور افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اینجلا ایگلر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستانی کوششوں کو سراہا، افغان صورتحال پر پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کہتے ہیں، پاکستان پرامن ملک ہے، ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا کہنا تھا، امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ایئر چیف کا پی اے ایف اکیڈمی اثر خان میں مختلف کورسز کی گریجویشن پریڈ سے خطاب، تقریب میں طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ۔
कल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोशो खरोश दीदनी, गली गली शहर शहर दरूदो सलाम और नातों की महफिल का इनकाद, सब झंडों से मसाजिद, गली मोहल्लों और इमारतों पर सजावट का सिलसिला जारी। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुकूमत का मुल्क भर में कैदियों की 90 रोज की सजा मुआफी का ऐलान। सूबों के सेक्रेटरीज दाखिला को नोटिफिकेशन अरसाल। सजा की मुआफी कत्ल, गद्दारी, संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद के अलावा बाकी तमाम कैदियों के लिए होगी। उम्र कैद की 1/3 सजा काटने वाली 60 साल से जायद उम्र की खवातीन कैदियों पर भी नोटिफिकेशन का इतलाक होगा। शेख रशीद अहमद ने पीटीएम को मुर्दा सियासी हाथी करार दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला ने कहा, मुल्क लूटने वाले मुंह साफ करके फिर विक्ट्री का निशान बनाते हैं। नए इंतखाबात में 1 साल ही रह गया है। मरियम नवाज इदारों के खिलाफ बयानात देकर अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार रही हैं। शेख रशीद ने मजीद कहा, इमरान खान की खुशकिस्मती है कि इस किस्म की ऑपोजिशन मिली। कुएं के मेंढकों की सियासत का दौर खत्म हो चुका। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। शौकत तरीन का वज़ीर खजाना का ओहदा खत्म, वज़ीर आज़म के मुशीर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। शौकत तरीन का ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। काबीना इजलास में शिरकत के लिए शौकत तरीन को वज़ीर आज़म की खसूसी इजाज़त दरकार होगी। दूसरी तरफ गैर मुल्की मीडिया से बात करते हुए शौकत तरीन ने IMF से मुज़ाकरात में नाकामी के तासुर को गलत करार दे दिया। मजीद कहना था, IMF से मुज़ाकरात जारी हैं, कोई नाकामी नहीं हुई, मईशत पे बेहतरी आ रही है, थोड़ा वक्त दें। वज़ीर आला पंजाब का बड़ा फैसला, बल्दियाती इदारों को फौरी फाल करने का हुक्म। उस्मान बुज़दार की महकमा बल्दियात को आज ही नोटिफिकेशन जारी करने की हदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अवाम की फलाह बहबूद के लिए हर इकदाम आईन और कानून की रोशनी में उठाएंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की इस्तदा पर समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, PTI जितनी देर इक़्तिदार में रहेगी मईशत और तबाह होगी। हमजा शहबाज ने कहा, अवाम के साथ सड़कों पर निकलेंगे, हुकूमत का मुहासबा करेंगे और मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। लापता अफराद के केस में सिंध हाई कोर्ट पुलिस और JIT पर शदीद बरहम। पुलिस और दीगर इदारों से पेशरफ्त रिपोर्ट्स तलब। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद के अहले खाना धक्के खा खा कर थक चुके हैं। गुमशुदा शहरी मुल्क छोड़ गए हैं या किसी हिरासती मरकज में कैद हैं। पुलिस की कारकर्दगी देखकर हमें भी अफसोस होता है। दौरान समाअत लापता अफराद के अहले खाना की चीखों पुकार से अदालत का माहौल अफसुर्दा हो गया। महंगाई के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पेशावर में वकला सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। वकला अदालतों में भी पेश ना हुए। टोबा चेक सिंह में रिक्शा यूनियन की रैली। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का मुतालबा। लाहौर का माल रोड 7वें रोज भी एहतजाज की जद में। मुतालबात के हक में नाबीना अफराद का चेरिंग क्रॉस में धरना। फैसल चौक चारों इतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। लोगों को परेशानी का सामना। इंतजामिया मुजाहिरीन से बात करके सड़कें कब खुलवाएगी, किसी को कुछ नहीं पता। ट्रैफिक पुलिस की नाअहली से पूरे शहर की ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। साहिवाल में CTD का दहशतगर्दों से मुकाबला। 3 दहशतगर्द मारे गए, 4 गिरफ्तार। दहशतगर्दों से दस्ती बम, असलहा, बारूदी मवाद और दीगर सामान बरामद। दीरबाला में भी इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्द बम धमाकों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस था। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर की वालिदा इस्मत आदम की जमानत मंजूर। वालिद की दरख्वास्त मुस्तरद।
अदालत का इस्मत आदम को 10 लाख के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान के वकील की हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। लाहौर के इलाका शाहदरा में मामूली झगड़े पर कत्ल होने वाले 3 भाइयों का कातिल गिरफ्तार न हो सका। इलाके में खौफ और हरास। मुलजिम ने गुज़श्ता रात मामूली झगड़े के बाद फायरिंग करके 3 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया था। मुमताज दानिश्वर, तज्जियाकार और शायर अजमल नियाज़ी की नमाज़े जनाजा मेन क्रिकेट ग्राउंड वहदत कॉलोनी लाहौर में अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अजमल नियाज़ी को गरां कदर खिदमात पर सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। डेंगू के वार जारी। इस्लामाबाद में मजीद 150 अफराद मुतासर। रावलपिंडी के अस्पताल में डेंगू का ज़ेर इलाज मरीज दम तोड़ गया। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में 450 से ज़ायद डेंगू केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू मरीजों में इजाफा। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद और अमवात में मुसलसल कमी। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 663 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मजीद 11 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.66% रही। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। सियालकोट, चीचावतनी, जलालपुर, भटिया में भी वक्फे वक्फे से बारिश। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से राबता सड़कें जुज़वी तौर पर बंद। फैर में रोज नांगा पर्वत में भी शदीद बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 16 इंच तक बर्फ पड़ी। बाबूसर और नारान के दरमियान जमीनी राबता मुनक़ता। क्वेटा में फिर दहशतगर्दी। सरियाब रोड पर यूनिवर्सिटी के करीब धमाका। एक पुलिस एहलकार शहीद, 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 3 पुलिस एहलकार भी शामिल। यानी शाहिदीन के मुताबिक धमाके में पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड में आयरिश टीम की दूसरी बड़ी कामयाबी। नीदरलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त। नीदरलैंड ने पहले खेलते हुए 106 रन बनाए। आयरलैंड ने 15वें ओवर में मतलूबा हदफ हासिल कर लिया। मुसलसल दूसरी कामयाबी के बाद आयरिश टीम दूसरे राउंड में जाने के इम्कानात को रोशन कर गया। नामीबिया और श्रीलंका के दरमियान मैच जारी। वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त दे दी। कप्तान बाबर आजम ने 50 रन बनाए। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने महंगाई के मारे अवाम को तसल्ली दे दी। कहते हैं तेल और घी की कीमत में 50 रुपए तक जल्द कमी हो जाएगी। दुनिया में खुर्दनी तेल की कीमत में 48% इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए असद उमर ने कहा कि कोविड ने दुनिया को बंद करके रख दिया था। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसके बायस पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत इस कदर बढ़ी कि पेट्रोलियम मसनूआत पर जितना रिलीफ दे सकते थे वो दे दिया। आलमी सतह पर पेट्रोल की बढ़ने वाली कीमतें हमारे इख्तियार में नहीं। उनका कहना था कि एक साल में LNG कीमत में 135% इजाफा हुआ। चीनी की आलमी कीमत 53% बढ़ी। पाकिस्तान में 15% इजाफा हुआ। चीनी की कीमत का टारगेट 90 रुपए मुकर्रर किया है। यूरिया की आलमी कीमत पाकिस्तान में 67% बढ़ी। वफाकी वजीर का कहना था कि दुनिया में अशियाए खुर्दोनोश और एनर्जी के ज़राए इंतहाई महंगे हो गए हैं, मगर अब भी पाकिस्तान में आटा, खूदनी तेल, प्याज, मूंग की दाल, टमाटर, चीनी और अंडों की कीमत में फर्क कम है। आगे बढ़े तो आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने महंगाई का एतराफ़ करते हुए जिम्मेदारी माजी की हुकूमतों और कोरोना पर डाल दी है। जो महंगाई के खिलाफ चैंपियन बने रहे, ये मुल्क लूटने वाले सबसे बड़े चोर हैं। हुकूमत महंगाई के खात्मे की कोशिश कर रही है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान की कोशिश है कि इस साल महंगाई को खत्म किया जाए। कोरोना की वबा, कर्जों की वापसी के मसाइल के बावजूद आलमी बहरान में पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। उन्होंने मजीद कहा कि PDM मरा हुआ सियासी हाथी है। कुएं के मेंढकों की सियासत खत्म हो चुकी। बिलावल दिल के करीब है, इसके लिए 7 खून मुआफ हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान की खुशकिस्मती है कि ऐसी थकी हुई ऑपोजिशन मिली। सबसे बड़े चोर मुंह साफ करके फिर आ गए हैं। पापड़ वाले, दही बड़े वालों के अकाउंट से अरबों रुपए निकलते हैं। एक सवाल के जवाब में वफाकी वजीर ने कहा
کہ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان کا مقبرہ بنے گا۔ ڈیزائن ان کے گھر والوں نے دے دیا ہے۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر سارا کراچی سبز برقی کمکموں سے سجا ہوا ہے۔ کراچی سے یہ خصوصی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ کراچی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر شہر بھر میں جلوس نکالنے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ یکم ربیع اول سے ہی تمام مسلمان جوش و خروش کے ساتھ گھر گھر چراغاں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ پہلی ربیع سے لے کے 12 ربیع الاول تک یہ ماشاءاللہ کراچی کے رونے کے دوبارہ بحال ہو گئی ہیں، اور جگہ جگہ میلاد شریف بھی ہو رہے ہیں اور نعت شریف بھی ہو رہی ہیں۔ ان دنوں شہر قائد کی گلیاں اور سڑکیں رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہی ہیں۔ یہاں ہر سال کی طرح یہاں سجتی ہیں گلیاں۔ میں تو بچپن سے دیکھ رہا ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے جب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ گلیاں سجتی رہتی ہے، سجانا چاہیے۔ چرین پرین سب مناتے ہیں خوشیاں، تو ہم کیوں نہ منائیں؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں کیوں نہیں منائیں؟ ہم کو منانا چاہیے یہ تو، اور ان کے لیے جتنی دعائیں کریں اتنی کم ہیں، اور ان پہ جتنے درود و سلام بھیجیں وہ بھی کم ہے۔ شہر قائد میں جگہ جگہ سبز جھنڈوں اور برقی کمکموں سے گلیوں اور محلوں کو سجا دیا گیا، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جائے پیدائش کو بھی سبز برقی کمکموں کے ذریعے انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ شہر بھر کی مساجد، سرکاری اور نجی عمارتوں کو برقی کمکموں سے نہایت خوبصورت انداز سے سجایا گیا ہے، جبکہ سڑکوں، گلیوں، بازاروں اور گھروں میں بھی چراغاں روح کو سرور بخشتا نظر آتا ہے۔ بڑے پیمانے پر مساجد، گلی، محلوں میں محفل نعت کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ شہریوں نے مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے ماڈل بھی تیار کیے ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کرتا نظر آتا ہے۔ لیڈیز سے یہ گزارش ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھ کے عبادت کریں، گھروں میں بلڈنگوں میں بیٹھ کے اپنی عبادت کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں رحمت برکتیں نازل فرمائے گا۔ باقی تو پورا سال آپ گھومو، ہم آپ کو منع نہیں کرتے ہیں، مگر اس رات کو ایسی راتوں کو تو آدمی گھروں میں عبادت کرے تاکہ ہمارے مسائل حل ہوئے، ہمارے اوپر جو پریشانیاں مصیبت آئی ہوئی ہے، جو پریشانی آتی ہے، وہ سب حضور کے صدقے میں اس ولادت کی رات کی خوشی میں یہ سب ہے نا اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ شہر ایک طرف روشنیوں سے جگمگا رہا ہے تو دوسری جانب درود و سلام کی صدائیں فضا میں گونج رہی ہیں، جبکہ چراغاں کے لیے ہر کوئی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی دھن میں مگن ہے۔ خبر شامل کریں گے لاہور سے۔ لاہور میں فیصل چوک 7ویں روز بھی احتجاج کی زد میں، مطالبات کے حق میں نامینہ افراد کا دھرنا اور احتجاج جاری۔ دیکھتے ہیں علی شراز کی رپورٹ۔ شہر لاہور ایک بڑی آبادی والا شہر ہے، مگر اس شہر میں آئے روز احتجاج، دھرنے اور جلسے جلوس ہوتے رہتے ہیں۔ شہر کی اہم شاہراہ مال روڈ، فیصل چوک اکثر اوقات بند رہتی ہے، جس کی وجہ سے پورے شہر کی ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ آج بھی مال روڈ فیصل چوک پر نابینا افراد 7 روز سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور ٹریفک پولیس کی جانب سے فیصل چوک کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے، جس کا خمیازہ عام شہری بھگت رہے ہیں۔ مال روڈ پر لاکھوں کی تعداد میں کاروباری افراد راستہ بند ہونے اور ٹریفک کے مسائل سے دوچار ہیں۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک کو متبادل راستوں پر موڑا جا رہا ہے۔ ریگل چوک، آباری چوک، فلیٹی چوک اور قادری چوک کی جانب سے فیصل چوک کو ڈائیورژن لگائی گئی ہے۔ ہائی کورٹ کی جانب سے مال روڈ پر دھرنے، جلسے جلوسوں پر دفعہ 144 نافذ ہے، مگر اس کے باوجود آئے روز مال روڈ کا بند رہنا انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ علی شراز، ٹیلن نیوز، لاہور۔ علی شراز کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔